गुड मॉर्निंग। આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 છે એમાં આગળ અભ્યાસ કરીએ। લાસ્ટ ટોપિક આપણે ભણ્યા હતા ઋતુચક્ર, અને એ ઋતુચક્ર છે એ ઋતુચક્રની અંદર આપણે એવું કીધું હતું કે 14મા દિવસે જે અંડપિંડ છે અને એ અંડપિંડની અંદર જે 14મા દિવસે ગ્રાફિયન પુટિકા ફાટી હતી અને એ 14મા દિવસે દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ મુક્ત થાય છે, એ આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા હતા, બરાબર। હવે આ જે દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ છે ને એ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષની તમારી ચોપડીની અંદર એક આકૃતિ આપી છે કે દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ જે મુક્ત થયો છે ખરેખર શું લઈને મુક્ત થયો છે, શું એની પાસે રચના છે, એ તમારે ભણવાની રહેશે। તો જે દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ છે એની રચના જોઈએ તો જો अंडकोष, पछी अंडकोषनी फरते पेरीवेटेनाइल अवकाश बराबर है, एटले के परिअंडपड़ीय अवकाश बराबर। पछी ज़ोना पेल्यूसिडा बराबर दौड़ीए ज़ोना पेल्यूसिडा, अने पछी जे रचना है ए छे तमारे कोरोना रेडिएटाना कोषो आपेला छे तमारी चोपड़ीनी अंदर, कोरोना रेडिएटाना कोषो। नामकरण करी दिए कि आपणे केवी रीते रचना है। तो जो आ छे अंडकोष, हवे आ अंडकोष एटले कयो हशे? द्वितीय पूर्व अंडकोष अंडकोष छे। पछी आ जो अंडकोष है एनामां जे अवकाश है पेरीवेटेनाइल अवकाश अथवा आपणे शुं करीए परिअंडपड़ीय अवकाश। पछी आ जे ब्लू कलरनी जे मैं रचना दोरी है ज़ोना पेल्यूसिडा पेल्यूसिडा, अने बाहरी तरफ जे रचना है एने आपणे कहीशुं कोरोना रेडिएटाना कोषो। तो ज्यारे पण द्वितीय पूर्व अंडकोष मुक्त थाय छे त्यारे आनी पासे आ रचना होय छे, एटलुं ध्यानमां राखजो। એટલે દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ છે એની પાસે એક ટાઈપનું કહી શકીએ રક્ષણાત્મક આવરણ કહી શકીએ, કવચ, કારણ કે એને શુક્રકોષને અંદર લઈ જવાના છે, ફલન કરવાનું છે, એટલે ઘણી બધી રચના છે। તો શું થશે? कोरोना रेडिएटा है एनी नीचे ज़ोना पेल्यूसिडा है, पछी परिअंडपड़ीय जो अवकाश है और द्वितीय अंडकोष है। हवे शुं थशे कि आ जे ज़ोना पेल्यूसिडा है, हवे शुं थशे कि आ ज़ोना पेल्यूसिडा है एनी अंदर जस्ट थोड़ीक ज माहिती आपीए छे पूरीने। एनी पासे ZP3 जे ग्लाइकोप्रोटीन बनेलुं छे ए रिसेप्टर अणु छे, बराबर छे, एटले ए जे छे रिसेप्टर तरीके वर्ते छे। ZP3 ज़ोना पेल्यूसिडा साथे ग्लाइकोप्रोटीन है और ज़ोना पेल्यूसिडा है ए प्रोटीन और कार्बोदितनु बनेलू है, प्रोटीन और कार्बोदितनु बनेलू है। हवे आनी केम जरूर है ए समझाइए। शुं थशे कि ज्यारे शुक्रकोष आवशे, बराबर छे, अंडकोष है और ए अंडकोष है एनी साथे कोण आवे? शुक्रकोष जोड़ा। तो शुक्रकोष से अंदर जवानुं छे। हवे शुक्रकोष से केवी रीते बधी आपणे प्रोसेस भणीए। मारे थोड़ुंक अहींया छे शुक्रकोषो छे ए शुक्रकोष अंदर जशे, क्लियर। हवे ज्यारे शुक्रकोष अंदर जाय छे त्यारे एनी पासे शुं छे? तो सौथी उपर आपणे शुं छे? शुक्राग्र छे। शुक्राग्रमा कयो उत्सेचक छे? हाइल्यूरोनिडेस उत्सेचक छे। तो ए शुक्रकोष अंदर जाय छे એટલે એને પહેલાં તો કોરોના રેડિએટા એને ઓળખે છે એટલે એને અંદર જવા દેશે। તો આ શુક્રાગ્ર છે એનામાંથી બરાબર છે એ ઉત્સેચકનો સ્ત્રાવ થશે હાઇલ્યુરોનિડેઝમાંથી, જે હાઇલ્યુરોનિડેઝ ઉત્સેચકનો સ્ત્રાવ થશે, એ આને પચાવતો જશે બરાબર છે। અને આ ઝોના જે છે ZP3 એની સાથે એટલે શુક્રાગ્ર છે એના પૂરક અણુ સાથે અહીં જોડાઈ જાય છે। वाक्य रचना तमारी चोपड़ी में है, बराबर है। एटले शुं थशे कि ज़ोना पेल्यूसिडा है एनी पासे रिसेप्टर स्थान है एटले ZP3 बराबर है, ग्राही अणु है और एनी साथे शुक्राग्र है ए शुक्राग्र है एनी साथे जोड़ाई गया। अहीं आवी गया। पछी अहीं आवशे एटले शुं थशे कि हाइल्यूरोनिडेस है ए उत्सेचकनो स्त्राव करे एटले शुं करशे? उत्सेचक आ जे अंडपड़ है एने पचावे छे अने शुक्रकोष से ए शुक्रकोषनो कारण के शीर्ष द्वारा अंदर जाए छे एटले शीर्ष डैमेज थतुं जशे एटले ए शुक्रकोषनो शुक्राग्र है उत्सेचकनो स्त्राव करतो जशे, हाइल्यूरोनिडेस उत्सेचकनो स्त्राव करे छे, ज़ोना पेल्यूसिडा तूटे छे
અંડપડ છે ને એ અંદર તરફ જશે એટલે શીર્ષ અને મધ્ય ભાગ જ જાય છે. પૂંછડી તો બહાર જ રહી ગઈ, આ પૂંછડી તો બહાર જ રહી ગઈ. અંદર પ્રવેશતા કોણ પ્રવેશે? શીર્ષ અને મધ્ય ભાગ જશે. અને એવું લખ્યું છે કે જ્યારે શીર્ષ અને મધ્ય ભાગ જાય છે ત્યારે અંદરની તરફ જશે. શીર્ષ અને મધ્ય ભાગ અંદરની તરફ જશે અને એ તરત જ એના આકારમાં ફેરફાર કરે છે. અથવા તેવો શબ્દ લખી શકે. જો અહીંયા હું અંડકોષ લખું છું. શીર્ષ અને મધ્ય ભાગ અંદર જઈને નર પ્રકોષ કેન્દ્રનું નિર્માણ કરે છે. એટલે કે એનો જે ન્યુક્લિયસ છે ને એ ન્યુક્લિયસ અંદર જશે અને આ જે ન્યુક્લિયસ છે એનું નામ શું છે? નરપ્રકોષ કેન્દ્ર. ક્લિયર? એટલે શું થશે? જો શુક્રકોષો ઘણા બધા છે, પર્ટિક્યુલર એક શુક્રકોષ જ ને જવા દે, ઘણા બધા 200 થી 300 જેટલા શુક્રકોષો છે, ઘણા બધા શુક્રકોષો છે. શુક્રકોષો આવે છે, બધી પ્રોસેસ આપણે હું સમજાવું છું. શુક્રકોષો આવ્યા છે, શુક્રકોષો છે એ અંડકોષની ફરતે ગોઠવાઈ ગયા સ્પીડમાં મૂવમેન્ટ, કારણ કે એમની પાસે પૂંછડી છે એટલે ઘણા બધા સ્પીડમાં, કારણ કે કણાભસૂત્રને હેલ્પ કરે છે, જાય છે. અને અહીંયા આવશે તો આ રહ્યા બધા બહાર. જે સક્સેસ કોણ રહ્યું? તો કોઈ એક જ રહ્યું. જે એક જ રહ્યું એને શુક્રાગ્ર છે અને ZP3 રિસેપ્ટર સાથે જોડાઈ ગયા, હાઇલ્યુરોનિક ઉત્સેચક ઉત્પન્ન કર્યો, અંડપડને તોડી નાખ્યો અને શીર્ષ અને મધ્ય ભાગ અંદર પ્રવેશ અને ન્યુક્લિયસ અંદર કર્યું અને એ પોતે નરપ્રકોષ કેન્દ્ર બની ગયા. એ દરમિયાન શું થશે કે આ ઝોના પેલ્યુસિડા શું કરે છે? તો જેવા શુક્રકોષનો અંદર પ્રવેશ થશે તો એના જે પટલ છે બરાબર છે એનામાં ફેરફાર થાય છે. ઘણા બધા ફેરફાર છે. ડિટેલ્સમાં જેમ તમારે આગળ ભણવામાં આવશે એમ થશે. જેવો અંદર જશે ને એ ઝોના પેલ્યુસિડા એક તો આને કવર કરી દેશે તરત બરાબર છે બધાને. કોરોના આ જે છે કોરોના એને પણ કહી દે છે, મેસેજ આપી દે છે હવે કોઈ શુક્રકોષ અંદર નતા આવવા દેજો. બરાબર. એટલે ઝોના પેલ્યુસિડા શું કરે છે? ઝોના પેલ્યુસિડા જેવા શુક્રકોષ અંદર જશે એના જે પટલ છે એ પટલમાં ઘણા બધા ફેરફારો થાય છે, થશે અને એ જે ફેરફારોને કારણે એક જ શુક્રકોષ છે એ શુક્રકોષનો શીર્ષ અને મધ્ય ભાગ અને એનું ન્યુક્લિયસ જ અંદર જશે. બીજા શુક્રકોષનો પ્રવેશ નથી થતો. આ જે કોરોના રેડિયોટા છે ના હવે કોઈએ અંદર જવાનું નથી, એક ટાઈપનું કવચ જ બનાવી દે છે, નથી જવાનું. બરાબર. એટલે એ ઝોના પેલ્યુસિડા અને કોરોના જે છે એ બંને રેડિયેટા એ બંને શું કરશે? બીજા શુક્રકોષનો અંદર પ્રવેશ કરવા દેતા નથી. બરાબર છે. તો અહીંયા શું થયું? નરપ્રકોષ કેન્દ્ર શું થઈ ગયો? અંદર આવી ગયો. ક્લિયર? તો આ રીતે કેવી રચના થાય છે એ તમારે અહીંયા મેં સમજાવ્યું કે અંદર શુક્રકોષો કેવી રીતે જશે. શુક્રકોષ અંદર પ્રવેશે છે અને આ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ છે એ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ આર્યો અને શુક્રકોષ કેવી રીતે પ્રવેશે અને આ પ્રોસેસ ક્યાં થાય છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. બરાબર. તો હવે આપણે જોઈએ આખી જે રચના છે ગર્ભ આ ફલનની ક્રિયા થઈ. આ કઈ ક્રિયા થઈ? ફલનની ક્રિયા. આજે મેં તમને સમજાવું કે શુક્રકોષ છે એ શુક્રકોષ અંડપડમાં ઝોના પેલ્યુસિડામાંથી કેવી રીતે અંદર પ્રવેશે છે એ આખી જે શુક્રકોષ અને અંડકોષના જોડાણની ક્રિયા છે એને શું કહે છે? ફલનની ક્રિયા કહેવાય છે. હવે આ ફલન થાય છે ક્યાં? પહેલાં. બરાબર છે. તો જોઈએ. આપણે ગર્ભાશય દોર્યો. બરાબર છે. અને આ જે ગર્ભાશય છે એ ગર્ભાશયમાં આપણે કીધું હતું અહીંની વાળી શું છે? અંડવાહિનીની વાત છે. પછી આપણે શું કીધું હતું? તો એક તુંબિકા કીધું હતું. પછીનો ભાગ આપણે શું કીધું હતું? ઇથમસ કીધું હતું. હવે શું થશે કે જો યોની માર્ગ છે. હવે અહીંયા આપણે 14મા દિવસે દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ મુક્ત થાય છે. બરાબર છે. દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ મુક્ત થયું. હવે આ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ છે એ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ આ પ્રવર્ધો દ્વારા અહીં આવી ગયો. બરાબર છે. ઇથમસ અને તુંબિકાના જોડાણ સ્થાને ધ્યાનમાં રાખો અહીં આવી ગયો. હવે હું અહીં આવી ગયો એટલે આ જે છે હું આને દોરી દઉં કે આ રીતે અંડકોષ. બરાબર છે. પછી કોણ આવે? અંડપડીય અવકાશ, ઝોના પેલ્યુસિડા અને બીજું કોણ છે? રેડિયેટા. બરાબર છે. આ રીતે અને રેડિયેટા તો પછી છે ને ધીરે ધીરે શું થશે? મુક્ત થઈ જશે. આપણે એની જરૂર નથી એટલે પછી ધીરે ધીરે વિઘટન પામશે. એ અંદર આવ્યો. ક્લિયર? અહીં આવશે. બરાબર છે. એટલે આ રીતની રચના છે. હવે એ દરમિયાન શું થશે? તો શુક્રકોષ છે તો નર છે એ નરના શિશ્ન દ્વારા શુક્રકોષો પ્રવેશે છે.
બરાબર છે. હવે એ જે વીર્ય છે 2 કે 3 ml વીર્ય છે એની અંદર 2 કે 3 ml છે એની અંદર 200 થી 300 મિલિયન જેટલા શુક્રકોષો છે. કરોડો શુક્રકોષો કહું છું તમને, ઘણા બધા 2 કે 3 ml વીર્યની અંદર કરોડો શુક્રકોષો છે. આ શુક્રકોષો જ્યારે અહીંથી પ્રવેશે છે તો આ એની શુક્રકોષોની જે પૂંછડી છે બરાબર છે એ પ્રચલન આપણે ભણી ગયા છે. તો એ શું થશે, એને મદદરૂપ બને છે. ગર્ભાશયની દિવાલ પણ એને આગળ વધારવામાં મદદ કરે છે. શુક્રકોષો અહીંયા આવે છે તો પહેલાં અહીંયા યોનિ માર્ગમાં શું થાય છે કે તે વખતે શું થશે કે એસિડનો સ્ત્રાવ થશે અને ઘણા શુક્રકોષો છે તે મૃત્યુ પામે છે. જો એ ગર્ભાશયમાં જશે તો ગર્ભાશયની જે દિવાલ છે એ ગર્ભાશયની દિવાલ દ્વારા પણ ઘણા બધા શુક્રકોષો અહીંયા મૃત્યુ પામે છે. આગળ તરફ શુક્રકોષો જેમ જેમ વહન પામે છે તો શુક્રકોષો અહીં આવે છે ત્યાં સુધી 200 થી 300 જેટલા જ શુક્રકોષો રહ્યા. જે કરોડો શુક્રકોષો હતા એ કરોડો શુક્રકોષો ગર્ભાશયમાંથી અંડવાહિની સુધી પહોંચે છે ત્યાં સુધી 200 કે 300 જેટલા શુક્રકોષો રહે છે. એટલે બધા શુક્રકોષો શું થયા, નાશ પામ્યા. એટલે કે આ જે ઇથમસ તુંબિકાના જોડાણ સ્થાને શું આવેલા છે, ઘણા બધા શું આવેલા છે, શુક્રકોષો આવેલા છે, બરાબર છે. અને આ શુક્રકોષો છે એ શુક્રકોષો હાયલ્યુરોનિડિસ દ્વારા શુક્રાગ્રના હાયલ્યુરોનિડિસ ઉત્સેચક દ્વારા શું થશે, અંદર પ્રવેશે છે. અને અંદર પ્રવેશે એટલે શું થશે, નવપ્રકોષ કેન્દ્ર. અને અહીંયા આપણને નવપ્રકોષ કેન્દ્ર અને માદા પ્રકોષ કેન્દ્ર છે, બરાબર છે. એટલે અહીંયા કોણ છે, આ નવપ્રકોષ કેન્દ્ર અને આ કોણ છે, કોણ છે, અંડકોષ છે. નવપ્રકોષ કેન્દ્ર અને અંડકોષ છે. બસ આટલું જ કીધું છે. હજુ આગળ એની પ્રોસેસ થશે. ક્લિયર કેવી રીતે થશે, બરાબર. અહીં આવે છે એટલે આપણે શું કહીએ છીએ, જેવો શુક્રકોષ અંડકોષમાં પ્રવેશે છે, બરાબર છે. કેવી રીતે રચના છે તો જો હું બોલું છું એ વાક્ય રચના કે આ અંડકોષ છે, આ અંડપળ છે અને આપણે ઝોના પેલ્યુસિડા છે. હવે શું થશે કે અહીંયા જ્યારે આપણે શુક્રકોષ અંદર ગયો, શીર્ષ અને મધ્ય ભાગ બધું જોડાઈને શું બનાવી દીધું, શું બનાવી દીધું, નવપ્રકોષ કેન્દ્ર. નવપ્રકોષ કેન્દ્ર, ઓકે. એટલે એક કોષ કેન્દ્રનું સર્જન કર્યું, થઈ ગયું, શુક્રકોષનું સર્જન કર્યું. હવે શું થશે કે શું થશે, અહીંયા કોણ હતો, દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ. ચલો હવે ધ્યાન હોય તો આપણે અહીંયા જે પુટિકાઓ ભણ્યા હતા અને એ પુટિકાઓની અંદર અર્ધીકરણ 1 કર્યું હતું. અને અર્ધીકરણ 1 કર્યું હતું અને અર્ધીકરણ 1 દરમિયાન શું કર્યું હતું કે પ્રાથમિક પૂર્વાંડકોષ છે એનામાંથી આપણને એક દ્વિતીય પૂર્વાંડકોષ અને એક કદમાં નાનો પ્રથમ ધ્રુવકાય બનાવ્યો હતો. આ થયો હતો દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ. તો જ્યારે અર્ધીકરણ 1 કર્યું હતું મેં તમને તે વખતે પણ કીધું હતું કે પ્રોસેસ અડધી છે. એટલે અર્ધીકરણ 1ની પ્રોસેસ આપણે અહીંયા કરી દીધી, અંડપિંડની અંદર કરી દીધી. ક્લિયર. દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ મુક્ત. હજુ એક સ્ટેપ બાકી રહ્યું, કારણ કે આપણને ખબર છે કે જ્યારે અર્ધીકરણ ભણીએ છીએ ત્યારે અર્ધીકરણ 2 સ્ટેપમાં પૂર્ણ થાય છે, અર્ધીકરણ 1 અને અર્ધીકરણ 2. અહીંયા તો આપણે અર્ધીકરણ 1 જ થયું, હજુ આપણી પાસે અર્ધીકરણ 2 બાકી છે. તો વાક્ય રચના હું બોલું છું, જ્યારે શુક્રકોષ અંડકોષમાં પ્રવેશે પછી જ, ના છે, જ્યારે શુક્રકોષ અંડકોષમાં પ્રવેશે પછી જ, એટલે આ નવપ્રકોષ કેન્દ્ર બનશે. તરત ને તરત આ દ્વિતીય પૂર્વાંડકોષ છે એનું અર્ધીકરણ થશે. અર્ધીકરણ થશે એટલે એ પાછા 2 કોષ કેન્દ્રનું નિર્માણ કરશે. અને 2 કોષ કેન્દ્રનું જે નિર્માણ કરે છે એનામાં આ થયો માદા પ્રકોષ કેન્દ્ર. એક થશે એ પણ તમને ખબર છે. બીજો જે કદમાં નાનો છે એ કદમાં નાનો છે એનું શું નામ છે, દ્વિતીય ધ્રુવકાય. દ્વિતીય ધ્રુવકાય. હવે તમને ધ્યાન છે પ્રથમ ધ્રુવ ક્યાં હતો, અહીં બહારની તરફ હતો, અંડપળની વચ્ચે. તો પ્રથમ ધ્રુવકાય અહીંયા છે જ. દ્વિતીય ધ્રુવકાય એટલે તમે જો કે દ્વિતીય પૂર્વાંડકોષનું અર્ધીકરણ કર્યું, મેં 2 કોષ કેન્દ્રનું સર્જન કર્યું, એક માદા પ્રકોષ કેન્દ્ર અને બીજો છે દ્વિતીય ધ્રુવકાય, એ પણ કદમાં નાનો હશે. એ દ્વિતીય ધ્રુવકાયનું હજુ પણ અર્ધીકરણ થશે, પણ એ અહીં આવીને ગોઠવાઈ ગયો, એટલે એ અહીંથી નીકળી ગયો. તો હવે કોણ છે, તો
દ્વિતીય પૂર્વાંડ કોષનું શેમાં નિર્માણ થયું? માદા પ્રકોષ્ઠ કેન્દ્ર, અને આનું શેમાં નિર્માણ થયું? ન પ્રકોષ્ઠ કેન્દ્ર. અને હવે આ જે છે આખી પ્રોસેસ અહીં થઈ. અહીંયા શું થયું? ન પ્રકોષ્ઠ કેન્દ્ર અને માદા પ્રકોષ્ઠ કેન્દ્ર. આ જે અંડવાહિની છે એ અંડવાહિનીની અંદર આપણને શુક્રકોષનો પ્રવેશ થયો, અને શુક્રકોષનો પ્રવેશ થયો ત્યારે આપણી પાસે કોણ છે? દ્વિતીય પૂર્વાંડ કોષનો શું થયો? માદા પ્રકોષ્ઠ કેન્દ્ર, અને બીજું ન પ્રકોષ્ઠ કેન્દ્ર. માદા પ્રકોષ્ઠ કેન્દ્ર અને ન પ્રકોષ્ઠ કેન્દ્ર બંનેનું જોડાણ થયું, અને બંનેના જોડાણથી શું બન્યું? યુગ્મનંજ. શું બની ગયું? યુગ્મનંજ. એટલે આ આખું જોડાઈ ગયું. અહીંયા ભલે અહીંયા દોરું છું, અહીંયા જ બધી આખી પ્રોસેસ થશે. અંડવાહિનીમાં જ બધી પ્રોસેસ થાય છે. ભલે હું દૂર દોરું છું, બધી જ પ્રોસેસ અંડવાહિનીમાં થશે. અને અહીંયા આપણને જે મળે છે, કોણ મળે છે? આ એન, બરાબર, માદા પ્રકોષ્ઠ કેન્દ્ર. આ એન ન પ્રકોષ્ઠ કેન્દ્ર. 23 આના 23 આના રંગસૂત્ર, અને બંને જોડાઈ ગયા એટલે 46 રંગસૂત્ર, એટલે 2n બની ગયો. 2n યુગ્મનંજનું નિર્માણ થાય, અને આ બંને જોડાઈ ગયા એટલે n શું બની ગયા? 2n. અને આ જે 2n છે એને શું કહેવાય છે? યુગ્મનંજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ યુગ્મનંજ છે તે કેટલા કોષીય થયો? એક કોષીય. કેટલા કોષીય થયો? એક કોષીય. તો તમે જુઓ કે અર્ધીકરણની સ્ટેપ 2 છે, ધ્યાનમાં રાખજો. અર્ધીકરણ 1 અને અર્ધીકરણ 2. અર્ધીકરણ 1 છે તે અંડપિંડમાં થયું. અર્ધીકરણ 2 છે તે ક્યાં થયું? શુક્રકોષના આવ્યા પછી. શુક્રકોષ અંદર પ્રવેશે પછી જ આ જે દ્વિતીય પૂર્વાંડ કોષ છે એનું અર્ધીકરણ થશે. અર્ધીકરણ થઈ માદા પ્રકોષ્ઠ કેન્દ્ર અને એક દ્વિતીય ધ્રુવકાય. દ્વિતીય ધ્રુવકાય ક્યાં જઈને ગોઠવાઈ ગયો? પ્રથમ ધ્રુવકાયની બાજુમાં જઈને ગોઠવાઈ ગયો. પછી એ તો વિઘટન જ પામવાના છે, એનો કોઈ સવાલ નથી. અને પછી નર પ્રકોષ્ઠ કેન્દ્ર અને માદા પ્રકોષ્ઠ કેન્દ્ર જોડાઈને શું બનાવે છે? યુગ્મનંજનું નિર્માણ કરે છે. તો આ આખી પ્રોસેસ ક્યાં થઈ? અંડવાહિનીમાં. હજુ પણ હું બોલું છું કે આખી પ્રોસેસ અહીંયા ઇથમસ તુંબિકા વિસ્તાર છે ને એ બાજુ જ થાય છે. હજુ એ આગળ વધતો નથી. હવે આગળ વધતા વધતા કઈ પ્રોસેસ થશે એ આપણે જોઈ લઈએ, બરાબર છે. તો અહીંયા યુગ્મનંજનું નિર્માણ થયું, ફલન થયું, બધી જ ક્રિયા થઈ. ફલન પછી જે યુગ્મનંજનું નિર્માણ થયું એટલે આમ દેખવા જોઈએ તો એક પ્રકારની ફલનની પ્રોસેસની અંદર જ આવી ગયું. હવે શું થશે તો જોઈએ. હવે શું થશે? હું અહીંયા આપણે શુક્રકોષ અંડકોષનું ફલન થયું એટલે અહીંયા હું બનાવી દઉં છું યુગ્મનંજ, બરાબર. યુગ્મનંજ બને એટલે આપણી પાસે તો પર્યનપદીય અવકાશ તો છે, ઝોના પેલ્યુસિડા પણ છે, અને વચ્ચે કોણ છે? આપણો દ્વિતીય પૂર્વાંડ કોષ. એટલે આટલું તો એની પાસે છે જ. બસ પેલું કોરોના જે છે એ પણ થોડુંક વિઘટન પામવા માંડ્યું, આટલે એની પાસે છે. એટલે એનો મતલબ શોર્ટમાં ઝોના પેલ્યુસિડા છેક સુધી છે. જ્યાં એ દૂર થશે ત્યારે હું વાત કરીશ. અહીં ગર્ભાશયમાં આવશે ને ત્યારે ઝોના પેલ્યુસિડા દૂર થશે. એટલે હમણાં દરેક આકૃતિમાં ઘટ આવરણ દોરાશે. એટલે દરેકની અંદર આમ આવતા 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 ઘટ આવરણ તો છે જ, ઝોના પેલ્યુસિડા તો છે જ, બરાબર છે. અહીંયા કોણ છે? આ યુગ્મનંજ છે, બરાબર છે. 2n છે. હવે શું થશે? વિખંડનની પ્રોસેસ થશે. યુગ્મનંજ છે, બરાબર છે. યુગ્મનંજ ઓકે. અહીંયા શું કરીએ? આ યુગ્મનંજ નહીં દેખાય. આ યુગ્મનંજ જે કેવો છે? એક કોષીય છે. વિખંડનની પ્રક્રિયા થાય છે. હવે આ યુગ્મનંજ બની ગયો, હવે એનું વિખંડન થયું, બરાબર છે. વિખંડન થયું એટલે એને 2 ખંડોમાં વિભાજિત થયું. એટલે 2 ખંડો થયા. એટલે એકમાંથી આ ઝોના પેલ્યુસિડા છે જ, બરાબર છે. એકમાંથી કેટલા કોષ થયા? 2 કોષ થયા. 2 કોષની રચના થઈ. ફરી એનું વિખંડન થયું. કેટલા કોષીય બની ગયા? 4 કોષીય. અહીંયા આપણે 4 કોષ 1 2 3 4 ફરી વિભાજન થયા. જો 1 2 3 4 ફરી એનું વિભાજન થયું. 4ના શું થયા? એમને 8 કોષીય અવસ્થા થઈ. ફરી અવસ્થા થઈ એટલે શું થયું? 16 કોષીય રચના થઈ. તો અહીં આવતા આવતા એમને શું થશે કે બરાબર છે 16 કોષીય એટલે 8
વિખંડન થશે એક કોષનું, 2 કોષમાં 2 કોષનું, 4 કોષમાં 4 કોષનું, 8 કોષમાં 8 કોષનું, 16 કોષમાં. તો આ રીતે શું થશે, વિખંડન થાય એટલે એનું નામ બની ગયું ગર્ભ, યુગ્મનજ છે. અને પછી એ શું બની ગયું, ગર્ભ બની જશે. હવે શું થયું, ગર્ભ છે અને એના વિખંડન થતાં થતાં એકમાંથી 2 કોષીય, 4 કોષીય, 8 થી 16 કોષીય રચના બની ગઈ. અને જે 8 થી 16 કોષીય જે રચના છે, 2 કોષીય રચના, 4 કોષીય રચના, હજુ અહીંયા આપણે બતાવી દઈએ 16 કોષીય રચના. બરાબર છે. તો 8 થી 16 કોષીય જે રચના છે એ જે કોષોની અવસ્થા છે ને મોરુલા અવસ્થા, મોસ્ટ ઓફ આપણને 16 કોષીય અવસ્થાને શું કહેવામાં આવે છે, મોરુલા અવસ્થા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આમ 8 થી 16 કોષીય જે અવસ્થા છે એને મોરુલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. થઈ ગયું. હવે અહીંયા આવ્યો. હવે અહીંયા આવે ને ત્યારે શું થશે, હજુ તો ગર્ભાશયમાં હજુ આવ્યો છે, અંડવાહિનીમાંથી ગર્ભાશયમાં પ્રવેશ્યો. હવે શું થશે, તો આ જે કોષો છે ને એ કોષો, આના પછીની આકૃતિ દોરું, આ જે કોષો છે ને એ કોષો વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ જાય. વ્યવસ્થિત ગોઠવાય છે એટલે કેવી રીતે ગોઠવાય છે, તો જુઓ આ જે કોષો છે એ કોષો 16 કોષીય અવસ્થા, કોષો તો વિભાજન પામવાના જ છે. એ કોષો વિભાજન પામી ગયા, આ રીતે વિભાજન પામ્યા અને વિભાજન પામીને એક કોષ એક સ્તરમાં ગોઠવાઈ ગયા અને એને કહેવાય છે ગર્ભપોષક સ્તર. પછી એની ફરતે તો આપણું આવરણ છે જ, ઝોના પેલ્યુસિડાનું આવરણ તો છે જ, એને આપણે દોરી દઈએ ઝોના પેલ્યુસિડા. ક્લિયર. અને બાકીના જે કોષો છે એ કોષોની અંદર આપણને કેટલાક કોષો જોવા મળે છે અને આ જે કોષો છે એને કહેવાય છે આંતરિક કોષ સમૂહ. તો જો આપણે દોરી દઈએ, આ છે ગર્ભપોષક સ્તર, ગર્ભપોષક સ્તર. પછી છે ને અહીંયા મને આકૃતિ દોરવી પડશે એટલે આપણે અહીંયા નામ આપી દઈએ. આનું નામ છે ગર્ભપોષક સ્તર, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર છે. પછી આ જે ખૂણામાં ભેગા થઈ ગયા કેટલાક કોષો એને કહેવાય છે આંતરિક કોષ સમૂહ, આંતરિક કોષ સમૂહ. પછી આ તો ઝોના પેલ્યુસિડા છે જ. અહીંયા આ ગર્ભગુહા, ગર્ભકોષ્ઠ ગુહા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ગર્ભકોષ્ઠ ગુહા. ને આ રીતે આખી જે રચના થઈ એને કહેવાય છે ગર્ભકોષ્ઠ કોથળી, ગર્ભકોષ્ઠ કોથળી. ઓકે. તો તમે જુઓ કે અહીંયા જ્યારે કોષો છે એ કોષો વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ ગયા, એક સ્તરમાં ગોઠવાઈ ગયા, ગર્ભપોષક સ્તર બની ગયો, કેટલાક કોષો અહીં ગોઠવાઈ ગયા, વચ્ચે પોલાણ બની ગયો જેને ગર્ભકોષ્ઠ ગુહા કહેવાય. ગર્ભકોષ્ઠ ગુહા છે અને આ રીતે જે તૈયાર થયું એને શું કહે છે, ગર્ભકોષ્ઠ કોથળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીંયા શું થાય છે કે આ જે ગર્ભકોષ્ઠ ગુહા છે ને એ અંદર પ્રવાહી છે, તે પ્રવાહીનો સ્ત્રાવ કોણ કરે છે, તો આ જે ગર્ભપોષક સ્તર છે ને એ ગર્ભપોષક સ્તરના કોષો છે એ પ્રવાહીનો સ્ત્રાવ કરે છે અને એ પ્રવાહીનો સ્ત્રાવ કરે છે એ ગર્ભકોષ્ઠ ગુહામાં છે. એટલે ગર્ભકોષ્ઠ પ્રવાહી છે એનો સ્ત્રાવ કોણ કરે છે, આંતરિક કોષ સમૂહ કરે છે. ઝોના પેલ્યુસિડા તો છે જ. બરાબર છે. આ આખી જે ઘટના છે ને 5 દિવસની અંદર પૂરી થઈ જશે. આ આખી ઘટના શું થશે, 5 દિવસની અંદર પૂરી થઈ જશે. એટલે હું અહીંયા દોરી દઉં છું. આ થયું ગર્ભપોષક સ્તર, ગર્ભપોષક સ્તર. પછી ઝોના પેલ્યુસિડા આપણે દોરી દઈએ. આ થયું ઝોના પેલ્યુસિડા. અહીંયા આપણને આંતરિક કોષ સમૂહ, આ બધા જ આંતરિક કોષ સમૂહ અને અહીંયા જે છે આંતરિક જે ગર્ભકોષ્ઠ ગુહા છે. બરાબર છે. આવું થઈ ગયું. આ ક્રિયા 1 થી 5 દિવસની અંદર થશે. આ 5મા દિવસે સુધી જ છે. બરાબર છે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે શું કર્યું મેં, તો જે યુગ્મનજ હતું એ યુગ્મનજનું વિઘટન કરતા ગયા, 1માંથી 2 કોષમાંથી 4 કોષમાંથી 8 કોષમાંથી 16 કોષીય અવસ્થા બનાવી. 8 થી 16 કોષીય જે અવસ્થા છે એને આપણે શું કીધું છે, મોરુલા અવસ્થા કીધી. ત્યાર પછી જે કોષો છે એક સ્તરમાં ગોઠવાઈ ગયા, ગર્ભપોષક સ્તરની રચના કરી. કેટલાક કોષો છે એક બાજુ ગોઠવાઈ ગયા, આંતરિક કોષ સમૂહ બનાવ્યા. આ આંતરિક કોષમાંથી જ પ્રોસેસ થશે, ગર્ભ સ્તરનું નિર્માણ થશે, અંતઃગર્ભ સ્તર, બાહ્ય ગર્ભ સ્તર, મધ્ય ગર્ભ સ્તર. અને આ જ કોષો છે આંતરિક કોષોમાંથી પેશી અને અંગ અને એક બાળકનું નિર્માણ થશે.
આંતરિક કોષ સમૂહ છે એ પ્રવાહીનું પોષક ઘટકો છે એ આપે છે અને આ ગર્ભકોષ્ઠ પ્રવાહી તેની અંદર જોવા મળશે. આ થઈ ગર્ભકોષ્ઠ કોથળીનું નિર્માણ થયું. ક્લિયર? હવે શું થશે કે આંતરિક પહેલાં જોઈ લઈએ કે આ ગર્ભાશય છે એ ગર્ભાશયની દિવાલ આપણને 3 લેયરમાં છે. કયા છે? બાહ્ય, પછી મધ્ય અને આંતરિક. આંતરિકનું નામ શું છે? એન્ડોમેટ્રિયમની દિવાલ છે. એ પણ આપણને ખબર છે કે જે બાહ્ય અંદરની જે દિવાલ છે એને શું કહેવાય છે? એન્ડોમેટ્રિયમ. હવે શું થશે કે અહીંયા જે ગર્ભ પોષક સ્તર છે ને એ ગર્ભ પોષક સ્તર ઉત્સેચકનો સ્ત્રાવ કરશે, અંતસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ કરે છે, બરાબર છે. અને એ અંતસ્ત્રાવ શું કરે છે? આ ઝોના પેલ્યુસિડિયાને દૂર કરે છે. હવે દૂર થઈ મેં તમને શું કીધું? બધી જગ્યાએ ઝોના પેલ્યુસિડિયા દોરવાની. અહીંયા શું થશે 5મા દિવસ પછી કે આ જે ઝોના પેલ્યુસિડિયા છે આ જો છે ને ગર્ભાશયનો જો થોડુંક મોટું દોરું એટલે શું થશે કે તમને કઈ જગ્યાએ કઈ રચના આવશે એ ક્લિયર થઈ જશે. કારણ કે હજુ મને અહીંયા દોરવાનું છે. પછી એના 3 લેયર પણ આપણે દોરી દઈએ. બાહ્ય સ્તર, મધ્ય સ્તર અને આ અંતસ્તર. તો શું થશે કે અહીંયા આવે છે ત્યારે આંતરિક કોષ સમૂહ છે એ આંતરિક કોષ સમૂહ કેટલાક ઉત્સેચકનો સ્ત્રાવ કરે છે, બરાબર છે. અને એ ઝોના પેલ્યુસિડિયાને શું કરે છે? ખાચ, બરાબર, તોડે છે શોર્ટમાં, બરાબર છે. તોડે છે એટલે એ પોતે બહાર આવી ગયો. બહાર આવી ગયો એટલે બહાર આવી ગયો એટલે હું આવી રીતે દોરું છું. આ થયું ગર્ભ પોષક સ્તર. કેવી રચના બહાર આવશે? ગર્ભ પોષક સ્તર, આંતરિક કોષ સમૂહ, બરાબર. અહીં ધ્યાન આપો. એટલે આ ઝોના પેલ્યુસિડિયા દૂર થઈ ગયું અને એ દરમિયાન આંતરિક કોષ સમૂહ આની સાથે જોડાશે. જ્યારે આવે છે ને ત્યારે શું કરે છે? આ ગર્ભ પોષક સ્તર છે એ હજુ ઉત્સેચકનો સ્ત્રાવ કરે છે અને એ શું કરે છે કે આ જે એન્ડોમેટ્રિયમની દિવાલ છે એન્ડોમેટ્રિયમની દિવાલને ખાય છે. રુધિરવાહિનીઓ છે એ બધીને ખાય છે એટલે એની અંદર પણ શું થશે? એની દિવાલ પણ તૂટે છે. એટલે આ જે છે, બરાબર છે, આંતરિક કોષ સમૂહ છે એ આંતરિક કોષ સમૂહ અહીં આવશે અને એ આવે છે એટલે એને એટેચ થવું પડે એટલે એ પોતે કેટલાક ઉત્સેચકનો સ્ત્રાવ કરે છે અને એને કારણે શું થશે? એ અહીંયા ગોઠવાઈ જશે. જો હું દોરું છું અહીંયા ઝોના પેલ્યુસિડિયાને તો આપણે દૂર જ કરવાની છે એટલે એ આ રીતે ગોઠવાઈ ગયું અને આ એન્ડોમેટ્રિયમની જે દિવાલ છે એ એન્ડોમેટ્રિયમની દિવાલ આ રીતે એની ફરતે એક આવરણ બનાવી દેશે. થઈ ગયું? શું કર્યું? ઝોના પેલ્યુસિડિયાને મેં દૂર કરી. આંતરિક કોષ સમૂહ છે એને શું કર્યું? એન્ડોમેટ્રિયમની દિવાલ છે એને પચાવી નાખી, બરાબર છે. અને એન્ડોમેટ્રિયમની દિવાલ છે એને જગ્યા કરી, પોલાણ કર્યું. પોલાણ કર્યું અને એ અહીંયા ગોઠવાઈ ગઈ અને એની દિવાલ ગર્ભની ફરતે ગોઠવાઈ ગઈ. ગર્ભની ફરતે ગોઠવાઈ ગઈ એટલે આ રીતનું થયું કાર્ય. આંતરિક કોષ સમૂહ. હવે એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે આંતરિક કોષ સમૂહ છે ને એ આ સાઈડ પર જ છે. તમારી ચોપડીમાં બતાવેલું છે આંતરિક કોષ સમૂહ છે એ આ સાઈડ પર ગોઠવાઈ ગયા. ગર્ભ અને આ જે ગર્ભ છે અહીંયા ગર્ભાશય સાથે જોડાઈ ગયું અને એ જોડાણને શું કહેવાય છે? ગર્ભ સ્થાપનની ક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગર્ભ સ્થાપનની ક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે ગર્ભ સ્થાપનની ક્રિયા ભણ્યા. હજુ આપણે ઘણી બધી પ્રોસેસ, એક બાળક બનાવવાનું છે પણ કેવી રીતે પ્રોસેસ થાય છે એ આપણે સમજીશું. તો સૌથી પહેલાં તમે જો કે શુક્રકોષ અને અંડકોષનું જોડાણ કેવી રીતે થાય આપણે એક્સપ્લેન કર્યું. અંડકોષો છે એ અંડકોષો કેવા છે? દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ કેવા રચના ધરાવે છે? ઝોના પેલ્યુસિડા છે, કોરોના રેડિયેટા છે, પછી શુક્રકોષ અંદર ગયા, ઝોના પેલ્યુસિડા છે. પહેલાં તો કોરોના રેડિયેટાને દૂર કરી, પછી ઝોના પેલ્યુસિડાને દૂર કરી અને શુક્રકોષનો શીર્ષ અને મધ્ય ભાગ અને કોષ કેન્દ્રને મુક્ત કર્યું. કોષ કેન્દ્રને મુક્ત કર્યું એટલે નર પ્રકોષ કેન્દ્ર ગયા. જેવા શુક્રકોષ ગયા અને શુક્રકોષ અંદર ગયા એટલે તે દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષનું પણ શું થયું? અર્ધીકરણ થયું અને દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષનું અર્ધીકરણ થયું એટલે 2 કોષ કેન્દ્રનું સર્જન થયું અને 2 કોષ કેન્દ્રમાંથી એક માદા પ્રકોષ કેન્દ્ર બન્યું અને એક દ્વિતીય ધ્રુવ ખાઈ ગયો. માદા પ્રકોષ કેન્દ્ર અને ન પ્રકોષ કેન્દ્રથી શું બન્યું છે? યુગ્મનજ. આ યુગ્મનજ છે એનું વિખંડન થયું. આખી પ્રોસેસ ક્યાં થાય છે? ઇથમસ તુંબિકાના જોડાણ સ્થાને. શુક્રકોષો છે એ શુક્રકોષો વીર્ય અંદર દાખલ થયું. આપણે ખબર છે કે જ્યારે યોનિમાર્ગ દ્વારા વીર્ય થાય છે 2 થી 3 ml વીર્યની અંદર કરોડો શુક્રકોષો છે પણ એ શુક્રકોષો જેમ જેમ ગર્ભાશયમાંથી ઉપર તરફ આવે છે તો ઘણા બધા શુક્રકોષો નાશ પામે છે. કેટલાક શુક્રકોષો અંદર આવે છે અને શુક્રકોષો છે એમાંથી કોઈ એક જોડાય છે. જોડાઈ ગયા અને પછી વિખંડનની પ્રોસેસ થશે. વિખંડનમાંથી એકમાંથી 2 કોષો, 4 કોષો, 8 કોષો, 16 કોષો એવી રીતે કોષોનું સર્જન થશે. 8 થી 16 કોષીય અવસ્થા એને આપણે
મોરુલ અવસ્થા અને આને આપણે ગર્ભ તરીકે ઓળખીશું કારણ કે ખંડોમાં વિભાજિત થઈ ગયું છે. પછી એક લેયરમાં એક સ્તરમાં ગોઠવાઈ ગયા ગર્ભકોષ્ઠક સ્તર, કેટલાક ગોઠવાઈ ગયા ખૂણામાં. આંતરિક કોષ સમૂહ, વચ્ચે ગુહા છે, ગર્ભકોષ્ઠ ગુહા, એટલે આખી જે રચના છે એને ગર્ભકોષ્ઠ કોથળી તરીકે ઓળખ્યા છે. પોષક સ્તરમાં ગર્ભપોષક સ્તર છે એને પોષક તત્વ અથવા તો પ્રવાહી આપે છે. પછી આંતરિક કોષ સમૂહ છે એમાંથી કેટલાક ઉત્સેચકોનો સ્ત્રાવ થશે અને એ ઝોના પેલુસિડાને દૂર કરે છે, બહાર આવે છે. અને એન્ડોમેટ્રિયમની દિવાલ છે ત્યાં પણ શું કરશે, રુધિરવાહિનીઓને તોડે છે અને ગર્ભનું સ્થાપન થાય છે. અને ગર્ભાશય છે એની દિવાલ આ રીતે એની સાથે શું થઈ જશે, જોડાઈ જશે. તો અહીંયા આંતરિક કોષ સમૂહ છે એ આંતરિક કોષ સમૂહ ગર્ભાશયની દિવાલ સાથે જોડાય છે, જોવા મળે છે. અને આંતરિક કોષ સમૂહ છે એમાંથી બાહ્ય ગર્ભસ્તર, મધ્ય ગર્ભસ્તર, અંતઃગર્ભસ્તરનું નિર્માણ થશે અને એનામાંથી પેશી અને અંગનું નિર્માણ થતું જોવા મળે છે. તો આ રીતે ગર્ભ સ્થાપનની ક્રિયા થતી જોવા મળશે. અહીંયા શું થશે, જે આંતરિક કોષ સમૂહ છે ને, આંતરિક કોષ સમૂહ છે ને પહેલાં બાહ્ય ગર્ભસ્તર બનાવશે, પછી અંતઃગર્ભસ્તર બનાવશે, પછી બાહ્ય ગર્ભસ્તર ને મધ્ય ગર્ભસ્તર અંતઃવલન પામશે, આમ અંતઃવલન પામશે, અંતઃવલન આ રીતે અંતઃવલન પામશે અને અંતઃવલન પામશે એટલે પછી ત્રીજું સ્તર બની ગયું મધ્ય ગર્ભસ્તર. અને પછી એમાંથી ત્રિગર્ભસ્તરી બની ગયું એટલે પેશી, અંગતંત્રનું નિર્માણ થયું અને પછી બાળકનું નિર્માણ થતું જોવા મળે છે. તો અહીંયા આપણે ગર્ભ સ્થાપન અને ગર્ભ સ્થાપનની ક્રિયા પૂર્ણ થાય છે.